नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथम आपण मान समस्त को नूतन वर्ष 2026 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही आसुथिबा 2026 वर्षटी आपणक पई अनुकूल हेउ एवं आपणक मनरे थिबा समस्त अभिलाष इच्छा पूर्ण हेउ। आपण निरोग रुहंतु, सुस्थ रुहंतु एवं प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपणकर विजय लाभ हो। यह ही मोर ईश्वर निकट में एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आज कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण माने निश्चिंत भाव में बहुत इच्छुक रहिथिबे एई 2026 मसीहाटी आपणक पई किपरि रहिबो। आज भिडियो रे आमे माने 2026 मसीहार वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा, जहाद्वारा आपण जानीपारे ये 2026 मसीहाटी आपणक पई किपरि रहिबो। ये 2026 मसीह आपणकर ग्रह आपण मानंकु साथ देबे कि नहीं, आपणकर क्यारियर रे आपण आगको बढ़ी पारिबे कि नहीं, आपणकर चाकरी क्षेत्र, उच्च शिक्षा, आपणकर क्यारियर, आपणकर बिजनेस, आपणकर वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आपणकर प्रेम जीवन, आपणकर शिक्षा क्षेत्र, आपणकर स्वास्थ्य, आपणकर आय एवं व्यय किपरि रहिबो एही 2026 मसीह से विषय रे आज भिडियो रे आपण मानंकु से विषय रे अवगत करा जिवो। सेथिपई आपण माने भिडियो टिकु स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण मानकर जदि सिंह राशि होई थाए तेबे आपण माने भिडियो टिकु गोटे लाइक करी चैनल टिकु सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज कार्यक्रम टिकु, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा सिंह राशि व्यक्तिशेष मानकर स्वभाव किपरि होई थाए बा व्यक्तित्व विषय रे। तो बंधु माने सिंह राशि राशियाधिपति हेउचंती सूर्यदेव। तो सिंह राशि हेउची अग्नि तत्वर राशि। सिंह राशि व्यक्तिशेष माने क्रोधी, स्पष्टवादी, निर्भीक, स्वाभिमानी एवं बहुत जिदखोर होइथिबारु एमाने साधारणतः काहारी की खातिर करंती नहीं। एमाने सर्वदा परोपकारी होइथांती एवं निष्पत्ति नेबारे एमाने बहुत क्षमताशाली होइथांती। एमाने प्रत्येकटी निष्पत्ति सडन नहीं थांती। एमाने बहुत भावी विचारी निष्पत्ति को ग्रहण करिथांती एवं निजर कथारे अतुट रहिथांती। सिंह राशि राशियाधिपति सूर्य होइथिबा कारणरू आपण टिके राजकीय स्वभावर होइथांती, अर्थात आपण सर्वदा निजको राजा भली भाबी थांती। आपण केबे भी कहा सम्मुखरे मुंड नुआंती नहीं, मुंड नोइबाकू पसंद मध्य करंती नहीं। आपण सर्वदा आपणकर प्रेस्टीज को मेंटेन करने इच्छुक रही थांती। आपण अभाव रे चलिले मध्य कहा सम्मुखरे केबे भी हाथ पताइबा को पसंद करंती नहीं। तो बंधु माने एबे आसंतु आपणकर वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा। तो बंधु माने एही आसुथिबा 2026 मसीहाटी आपणक पई एक एमिति वर्ष अटे जो थे आपण मानकर टिके अधिक खर्च होई पारे, किंतु आपण धर्म आड़कू टिके अधिक अग्रगति करिवे। भगवान को प्रति आपणकर स्पृहा बढ़िबो। आपण जो इन्वेस्टमेंट करिसंती आपण को ताहा सर्वदा सेतेटा फल प्रदान करिवो नाही। जेउठारे आपण इन्वेस्टमेंट करिवा कथा सेठारे न करी आपण किछि भूल जगार इन्वेस्टमेंट कर देई पारंती। तो बंधु माने जदि आपणकर जेजेमा अछंती आपणकर तांकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। यह व्यतीत आपण आपणकर पाख लोकंक द्वारा अधिक चिंताग्रस्त होई पारंती। से माने आपण को समस्या रे पकाई पारंती। विशेष करी आपणकर ससुर घर तरफरु आपण को टिके विशेष प्रेशर पड़ी पारे, जेउथि पई आपण टेंशन रे रही पारंती। एपरिकी आपणकर निजर विचारधारा पई आपण चिंताग्रस्त रही पारंती, कारण आपण जो कार्य रे हाथ देउछंती सेही कार्य रे आपण को सफलता मिली न पारे, कार्य रे विलंब देखा देई पारे। आपण जो व्यक्ति विशेष मानक ठारू किछि आशा रखिथिले जे से आपण को सहाय्य करिवे, सेही व्यक्तिंक ठारू आपण को सहाय्य मिली न पारे।
ଶେଷରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜେ ହିଁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏସବୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାମାନ ଆସିଥାଏ ବା ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସଂବାଳୁଆରୁ ପ୍ରଜାପତି ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଏପରି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ହିଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରହିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ କିଛି ଘଟି ସାରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏକା ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଏବଂ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଥାଏ, ତ ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ପାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ଡରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ଏହି ଭାବନା ଆପଣ ନିଜର ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ହିଁ ସେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି। ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାର ସଫଳତାର ଶିଖର ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ତାହା ଛୁଇଁବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ଡରି ବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନ ଡରି ନିଜର କାମକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ,
ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଏବଂ ମିତ୍ର କିଏ, ନିଜର କିଏ ଏବଂ ପର କିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ରହୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟାମାନ ରହିଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କହିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ମନ କଥା ବା ନିଜର ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ବସନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଇ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବାର ବର୍ଷ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ କହିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ସେ ସର୍ବଦା ଡିସିପ୍ଲିନକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଡିସିପ୍ଲିନର ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।